बिल्कुल इस वक्त मैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ आए हुए डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के लोग ओगी तहसील के रिहायशी यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि एक रोड है जो कई अरसे से बंद है और इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। उग्गी और गांव अतीरा से है। हमारा गांव का जो है वो उग्गी से लेकर के अतीरा तक जाता है, मगर बदकिस्मती से रास्ते के बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है शहतूत गांव, और शहतूत गांव में एक खान रहता है जिसका नाम है आलमगीर खान। उस आलमगीर खान ने अपनी ज़मीन में 1-2 किलोमीटर की जो ज़मीन है उसने वहाँ के ऊपर हमारे रोड ब्लॉक कर दिया, रोड भी दीवार की है, रोड में खड्डे खोदे हैं, रोड को तबाह बर्बाद किए ताकि हम उस रोड को ना इस्तेमाल कर सकें। और 8 अगस्त से ये रोड बंद है। हमने तहसील उग्गी में भी एहतजाज किया है, मगर बड़े हुकाम ने हमें बताया कि हम अपना मसला हल करेंगे। अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। आज हम प्रेस क्लब पेशावर के सामने खड़े हैं और तमाम आला हुकाम से हम दरख्वास्त करते हैं, हम वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं, प्रेस क्लब पेशावर से दरख्वास्त करते हैं, हाई कोर्ट पेशावर से दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करते हैं, इमरान खान से दरख्वास्त करते हैं और सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा हमें इंसाफ दिया जाए, रोड को खोला जाए। क्योंकि रोड बंद है, उसी दिन से स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। जो हमारे बूढ़े लोग हैं, जो हमारे बीमार लोग हैं, जो हमारे बीमार मर्द लेडीज़ हैं, वो अपने अस्पताल के लिए अपने इलाज नहीं जा सकते हैं, घरों के बीच भी बीमार पड़े हैं। और इतने अरसे में 8 तारीख से रोड बंद है, हम अपने घरों में राशन नहीं लेकर जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 8-10 दिन का राशन रह जाएगा, इसके बाद हमारा राशन ख़त्म होगा तो लोग भूख से मर जाएंगे, और जब लोग भूख से मर जाएंगे तो उन मुर्दों की लाश इंशाल्लाह हम वज़ीर आला हाउस के सामने रखेंगे, प्रेस क्लब के सामने रखेंगे। अगर इससे पहले हमें कोई इंसाफ मिल जाता है तो ठीक, अगर कोई इंसाफ नहीं मिल जाता और बीमारी की वजह से कोई बंदा मर जाता है तो उस लाश को हम प्रेस क्लब के सामने रखेंगे, उस लाश को हम वज़ीर आला हाउस के सामने रखेंगे। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। دا زمونږ روډ 8 تاریخ نه بند دی د دې میاشتې تقریبا 15 ورځې وشلې دا روډ بند دی. محرم الحرام له دا روډ بند شوی دی جی شاتوت نه، او خبره دا ده چې صلیختو کالو دا روډ دی. خدا سړی وایي چې بھئی زه چې څنګه وایم هغسې به تاسو کوئ، نو هغسې نشي کېدی. مونږ تقریبا 3000 کسان یو بره پاتې کېږو، هغې نه بره ده. دا روډ 2 پیرې دی بند که، او دا اوس چې کوم دی 15 ورځې کېږي دا روډ بند دی. اوس چې کوم دی زمونږ کلي کې مشران دي 3000 کسان دي، هغو کې څومره مریضان دي، د هارټ مریضان دي، د کینسر مریضان دي، بچي دي، او دغسې ډلیوري کیسونه دي، او دغسې دوایانې ختم شوي دي، راشن مونږ څخه ختم شوی دی. کیلو راشن ماشومان ځي او راوړي، دا په مونږ لارې باندې هم نه پرېږدي. مونږ پسې کسان کېني 30-40 کسان کېني چې په دې لارې باندې تېرېږي، دا ولای. نو اوس مونږ ډېر زیات تنګ شوي وو. مونږ وګای کې هم چې کوم دی احتجاج وکړو، مانسهرې ته هم ډي پي او ته هر چا ته درخواستونه ورکړل، ولې هغه هم مجبوره دي، پته نشته هغې نه یریږي یا څه مسله ده. اوس مونږ دلته راغلي یو وزیر اعلی صاحب نه، دغسې مونږ چې کوم دی اعلی عدلیه نه، وزیر اعظم صاحب نه، عمران خان صاحب نه مونږ مطالبه کوو چې خدای لپاره زمونږ دا روډ کولاو کوي، زمونږ مریضان مري، او که زمونږ کسان مړه شلل، بچي چې کوم دی هغه ضایع شلل، نو بیا چې کوم دی د دې ذمہ دار به دا انتظامیه ایم پی ای چې کوم دی هلته دا د پی ټي آی ایم پی ایګان دي، او دغسې چې کوم موږ هغو نه هم درخواست کړی دی. خدای ته ګوره زمونږ دا امداد وکړئ. مونږ ملاقاتونه هم کړي دي جی، نوابزاده صلاح الدین سره د هغې زوی چې کوم دی ایم پی ای دی، هغې سره مونږ ملاقات کړی دی، او ډي پي او ته هم درخواست ورکړی دی. هغه وایي به مونږ دا مسله حل کوو، یو ورځ راکړه. دې کې 15-16 ورځې تېرې شولې. اوس زمونږ 4 مریضان چې کوم دي هسپتالونو کې داخل دي، هغه مونږ په کټونو باندې راوړو، په زانګو کې راولو، او په لرې لارو باندې پیادل راولو جي. اوس مونږ ډېر زیات تنګ شوي، کورونو کې راشن نشته، دوایانې نشته، بالکل هر څه ختم شوي دي، ماشومان کور ناست دي، او دغه چې کوم دی او دا روډ بند دی، ځای په ځای کنستې هم دی جي. نو مونږ چیف جسټس صاحب نه هم درخواست کوو، مونږ چې کوم دی آرمی چیف نه، وزیر اعظم نه، عمران خان صاحب نه چې دا مسله خدای لپاره مونږ حل کړئ، او دا روډ زمونږ حل کړئ. او دا سړی چې کوم دی ډېر ظلمونه کوي په مونږ باندې، جنازې بندې کړي دي، جوماتونه بندې کړي دي، اوبه باندې دمکیانې مونږ له ورکوي چې تاسو پرېږدم نه. نو مهرباني، مونږ غریب کسان یو، دلته راغلي یو، او ستاسو چې کوم دی ستاسو هم مهرباني.
جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ روڈ کی بندش کی وجہ سے ان کو شدید اذیت کا سامنا ہے. بیماروں کو تکلیف اور خاص کر جو خواتین ہیں ان کو تکلیف ہے روڈ کی بندش کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک بحران بھی پیدا ہو چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہاں کے مقامی ایم پی اور جو سرکاری حکام ہے وہ ان کا نوٹس لے اور روڈ کو فوری طور پر کھولا جائے تاکہ وہاں کے جو عوام ہیں ان کی تکالیف میں. لیڈر MNA عبدالاکبر چترالی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. حال میں جو سیلاب نے بارشوں نے تباہ کاریاں کی ہیں چترال میں، اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ان سے جانتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. حکومت کی جانب سے امدادی کارروائیاں نہیں ہو رہی یا سست روی کا شکار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مرکزی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی پیکج ہمیں نہیں ملا. اور آج میں PDMA کے دفتر گیا تھا تو انہوں نے بلا علمی ظاہر کی کہ مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی پیکج کا اعلان نہ چترال کے لیے ہوا ہے نہ ہمیں ملا ہے. تو اسی طرح صوبائی حکومت نے بھی جو پیکج دیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو آج ہم پریس کانفرنس اس لیے کر رہے تھے کہ چترال کی تمام نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو گئی ہے. ہمارے روڈیں خراب ہو گئے ہیں، ہمارے پاشی کے نظام، اپنوشی کے نظام، ہمارے پلوں کو نقصان پہنچا ہے. تو جو اپر چترال میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، متاثرہ ضلع ہے، اس کو انہوں نے 2 کروڑ روپے دیے ہیں صوبائی حکومت نے PDMA کے ذریعے سے. تو مرکزی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی فنڈ نہیں. اور چونکہ میں مرکزی حکومت کے ساتھ تعلق ہے اور میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، تو میں وزیر اعظم پاکستان سے جس طرح انہوں نے اجلاس میں ہمیں بلایا اور چترال کے بارے میں خود انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ میں چترال ہمارا ہے اور چترال کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، ریلیف ان کو دیں گے. تو ابھی تک وہ ریلیف ہمیں ملا نہیں ہے. اور میں نے قومی اسمبلی میں دوبارہ 4-6 دن پہلے میں نے یہی کہا کہ کیوں ریلیف کی جو گاڑی ہے کیا اس کے ٹائر پنچر ہو گئے ہیں، کیوں ابھی تک چترال وہ گاڑی پہنچی نہیں ہے ریلیف کی. تو اب بھی میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت چترال انتہائی سیلاب کے شدید اس میں زد میں ہے، سیلابی ریلوں کے، اور ہمیں اس وقت 4-5 ارب روپے کی ضرورت ہے. اور تب ہم جا کے ان پلوں کو جو دریائے چترال بہا کے لے گیا ہے سیلابوں کی وجہ سے، ان کو نقصان، روڈ ہیں اور اپنوشی کا نظام ہے، اپاشی کا نظام ہے، اور جو لوگ گھروں سے محروم ہو گئے ہیں، جو لوگ فصلوں سے محروم ہو گئے ہیں، جو لوگ بالکل زمینوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں دریائے چترال کے کٹاؤ کی وجہ سے، اور اسی طرح جن بحق ہو گئے ہیں، درجنوں افراد جن بحق ہو گئے ہیں. تو ان کو ریلیف دینے کے لیے فوری طور پر مرکزی حکومت بھی اقدام کرے اور صوبائی حکومت بھی اقدام کرے. جی عبدالاکبر چترالی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ چترال کے لیے وفاقی حکومت، وزیر اعظم اور صوبائی حکومت خصوصی پیکج کے اعلان کرے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں، لیکن تاحال حکومت کی جانب سے کوئی امدادی ریلیف کا اعلان نہیں کیا گیا.